Dear students, in the conditional identities of transformation of trigonometry, here the question will gives a condition and we wanted to prove one statement. In this, here the question in triangle ABC, you have to prove this in terms of sum to in terms of products. So that means we can easily understand that question is in transformation. Okay. So in this conditional identities, some questions they give different types, like if a plus b plus c is equal to 0 degrees, then prove that so and sum to product. Okay. Sometimes a plus b plus c is equal to 90 degrees, or then you show that sum of the trigonometric functions to product of the trigonometric functions. Okay, like this you can see in this conditional identities, very important questions. Okay, in this too I wanted to explain second one. Okay, just listen. So in this second problem, what is the given? What is the given? The given is triangle ABC. So any triangle ABC means there will be two conditions they are given indirectly. That is, sum of the three angles is equal to 180 degrees. A plus B plus C is equal to 180 degrees, because triangle ABC means ఇక్కడ ఏబిసిలో ఏబిసి యాంగిల్స్ డిఫరెంట్గా ఎట్లానో ఉండని సమ్ము చేస్తే ఖచ్చితంగా 180 degrees ఉండాలి కదా. దట్ ఈస్ ద వన్ కండిషన్. అనదర్ కండిషన్ ఈజ్ the sum of any two sides is always greater than the third side. So that is a condition, but we are discussing only the angles, because here the trigonometry capital ABC are likely to be treated as a angle, and here cos 2a, that means very clearly we can understand that ABC are angles. So in this condition, by taking this condition, we are going to prove these statements. So that's the reason these kind of the problems are called conditional identities. Please try to focus to understand this problem. In this also, in your statement, if you want to prove this statement, take LHS, then reduce into RHS. So what is LHS here? So in this LHS, cos 2a plus cos 2b minus cos 2c. Okay, so in this, first I want to take these two as one pair, so that I can apply the cos c plus cos d formula, that is transformation sum to product 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Okay, so in this, here c means 2a, d means 2b, c plus d by 2, c minus d by 2, that means 2a plus 2b by 2, 2 into cos, okay, 2a plus 2b by 2 అంటే ఎంత అవుతుంది, a plus b అవుతుంది. Okay, into cos c minus d by 2, 2a minus 2b by 2 అంటే 2 కామన్ తీస్తే a minus b మిగులుతుంది, అండ్ మైనస్ cos 2c అలాగే ఉంది. ఓకే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజింగ్ దిస్ థర్డ్ టర్మ్. ఓకే, ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేశాను. ఈ స్టెప్లో మీకు కొద్దిగా డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను అనుకోవద్దు, మీరు అది జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్. సి ప్లస్ మీకు కావాలంటే రఫ్గా నేను చెప్తాను చూడండి. కాస్ 2a ప్లస్ కాస్ 2b దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాశాను, 2 కాస్ సి ప్లస్ డి బై 2 అంటే 2a ప్లస్ 2b బై 2. నెక్స్ట్ స్టెప్లో 2 ఇంటూ కాస్, 2aలో 2 కామన్ తీస్తే 2bలో 2 కామన్ తీస్తే a ప్లస్ b బై 2 ఉంటుంది. 2 క్యాన్సల్, సో a ప్లస్ b, అందునుంచి డైరెక్ట్గా a ప్లస్ b రాశాను అనమాట ఇక్కడ. అట్లాగే c మైనస్ d బై 2 అంటే a మైనస్ b వస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, a plus b can replace as 2 of cos 180 minus c. How? Here by the equation 1, a plus b is equal to ఏం రాయొచ్చు, 180, ఈ c అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, 180 మైనస్ c. సో a ప్లస్ bని నేను రీప్లేస్ చేశాను ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ a మైనస్ b. నౌ వాట్ ఈస్ ద కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ c? ఫ్రమ్ 1 వీ కెన్ రైట్ దిస్ వన్. సో కాస్ 2c అలాగే ఉంది, మైనస్ కాస్ 2c. From 1 I am replacing this one.
ఓకే. నా 180 మైనస్ టీటా 0, 90, 180. 180 మైనస్ టీటా అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో కాస్ ఎలా ఉంటుంది? ఆల్ సిల్వర్, సైన్ అండ్ దట్ రెసిప్రోకల్ కొసికాన్ ఆర్ ది పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ ది నెగిటివ్. సో మనకేమొస్తుంది? మైనస్ 2 కాస్ టీటా. టీటా అంటే ఎంత ఇక్కడ? సి. ఓకే, మైనస్ 2 కాస్ సి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ కాస్ 2సిని అలాగే పెట్టేసి నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం. కాస్ 2θ ఫార్ములా తీసుకుంటే కాస్ 2θ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్. ఓకే, కాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ 2θ 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సో దాని ప్రకారం మనం మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్ ఫార్ములాస్ ఇవి. సో దీంట్లో నేను ఒకటే ఫార్ములా తీసుకుంటున్నా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్, బికాస్ వీ వాంట్ టు షో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సి యాజ్ కాస్. మనకు ఆన్సర్లోనే ఉంది కాస్ సి అని, అంటే ఇది 2c కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిలోకి 2 కాస్ స్క్వేర్ సి మైనస్ 1 ఫార్ములా. ఇక్కడ టీటా కాబట్టి టీటాని తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్, ఓకే, మైనస్ 2 కాస్ సి ఇంటూ కాస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? దీని ఫార్ములాని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. 2, ఓకే, ఇది బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 కాస్ స్క్వేర్ సి మైనస్ 1 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాస్ 2c by using this formula. Now minus 2 cos c into cos a minus b minus into plus 2 cos square c minus into minus plus 1. Okay, so then plus 1 can write out of the all the trigonometric functions. ఇలా పక్కకు రాసుకుంటే ప్లస్ 1 కాబట్టి ముందు ఆన్సర్లో కూడా 1 మైనస్ అని ఉంది కదా, కాబట్టి 1 ముందు రాసేసాను. మైనస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ సి, ఇక్కడ 2 కాస్ స్క్వేర్ సి, ఇక్కడ 2 కాస్ సి, ఇక్కడ 2 కాస్ స్క్వేర్ సిలో 2 కాస్ సి కామన్ తీసానమ్మా. అప్పుడు ఏం మిగిలింది? ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాను కాబట్టి మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్, ఓన్లీ కాస్ సి మిగిలింది. అగైన్ కాస్ సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ బై ఫ్రమ్ 1. ఎట్లా? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. దెన్ ఓన్లీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ ఏ ప్లస్ బిగా రాయొచ్చు, అవునా కదా? సో రీప్లేస్ చేస్తే 1 మైనస్ 2 కాస్ సి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ ఏ ప్లస్ బి. ఓకే, and closing the bracket. So in this, the next step, 1 minus 2 cos c కామన్ తీసాం కదా, దెన్ మనకేముందో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాద్దాం. కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ కదా నాన్న, ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ టీటా ఎంత? కాస్ ఆఫ్ 180 ప్లస్ టీటా మైనస్ టీటా అగైన్ మైనస్ వస్తుంది. సో మైనస్ కాస్ టీటా. సో టీటా అంటే ఏముంది ఇక్కడ? ఏ ప్లస్ బి, కాబట్టి దట్ మైనస్ బికమ్స్ దిస్ ప్లస్ యాజ్ ఏ మైనస్. సో అది నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం. మైనస్ 2 కామన్ తీసాం కాబట్టి ఓన్లీ మనకు కాస్ ఏ ప్లస్ బి అని వస్తుంది. ఓకే, దెన్ 1 మైనస్ 2 కాస్ సి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. Now this is looks like a formula of compound angle of what is that formula? Cos of a minus b minus cos of a plus b is equal to 2 sin a into sin b. That is a formula of sum to product of compound angles. ఓకే, కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ తర్వాత మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ మనం చదివినాం కదా, దాంట్లో నుంచి వచ్చిన ఫార్ములాస్ ఇవి. ఓకే, సో కాంపౌండ్ యాంగిల్స్లో మనం ఫార్వర్డ్ మ్యానర్ బ్యాక్వర్డ్ మ్యానర్ చదివినాం కదా అది.
సో దీంట్లో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది రాయొచ్చు. దీంట్లో మీకు నాలుగు ఫార్ములాలు కనబడతాయి. ఏంటి రివిజన్ చేస్తున్నాను చూడండి. మీకు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి కనబడుతుంది ఒక ఫార్ములా. నెక్స్ట్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ఒకటి కనబడుతుంది. కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఏ ప్లస్ బి, అట్లాగే కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ 2 సైన్ ఏ సైన్ బి. సో మీరు ఏదైనా ఒక ఫార్ములా వచ్చినప్పుడు దాని రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్, దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కంటిన్యూ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, నౌ ద స్టెప్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ 2 కాస్ సి. ఇప్పుడు దీని బదులు ఏం రాయొచ్చు, నేను ఏం రాయొచ్చు నాన్న? సో సి కాస్ సి ఇంటూ 2, దీని బదులుగా 2 సైన్ ఏ సైన్ బి. ఓకే, 1 మైనస్ 2 ఇంటూ 2 4 cos c into sin a into sin b. In order to ABC, sin a is the first, after sin b, after cos c. This is equal to what? RHS, hence proved.